And at first, I would like to congratulate the Nikhil Bongo Shikshan Mahavidyalaya, which is situated in Bishnupur, West Bengal. This place is very ancient place that I know, and the city of Temple maybe, but I never been there. I hope to be there very soon. And I'd like to gratitude, even my gratitude to the principal, honorable principal of this esteemed institution, Dr. Bhimchandra Mondal, for his kind invitation and give me the opportunity to talk towards some of the eminent and distinguished participants in India, all over the India, and also in Bangladesh and other countries. And also my uh, respect to the Professor Shamal Shantro, President of Governing Board and Minister of State, Department of Panchayat, Rural Development and Public Health Engineering, Government of West Bengal, and also Shantanu Go, I don't know, Associate Professor, IQSC, Coordinator, Department of Education, and also my thanks to and congratulate the yesterday's speaker, Dr. Rakesh Kumar, Department of Physical Education, King Fahad University of Petroleum, Minerals, Saudi Arabia, and also Professor Dr. Ellen Lashkar, Head of Department of Health Science, and also yesterday I enjoyed the lecture of Dr. Vishnupada Nando sir, Department of Education. Was in our institute in 90s, and he was working in my institute for maybe 3 4 years. So I am from Bangladesh, so that is why if you allowed, my lecture will be bilingual, like uh, if you allow me, then আমি কিছু বাংলা সাপ্লিমেন্ট করব, যদিও আমার লেকচারটা ইংরেজি আছে. Yes, sir. You are allowed, sir. You are allowed, sir. Thank you very much. Because I am from Bangladesh, and we are living with Bangla all the time. So it's my comfort and proud to speak something in Bangla sometimes. And of course, I will try bilingual. Thank you very much. Then let me share my screen now. You can see. And this is my topic, today's topic: impact of COVID-19 on education, health, and well-being. Actually, this is very time-demanding topic, especially in the period of pandemic COVID-19. Mixed like uh, we experience, we didn't face this kind of pandemic before, especially in our uh, generation. So this is very alarming and very cautious time we're passing. So my lecture will be some subtopic, like my outline. You can see the background, and after that, impact on health and well-being, adopting new normal teaching learning approach, then preparation for new approach, then I will discuss something about the major challenges, and then how to overcome the challenge, and lastly I will talk about little bit concluding remarks. So if I go the background, which I was trying to tell, the pandemic sweeping across the globe has put all our life in untidiness, and we're in a mess. When started this pandemic in China, Wuhan city, then we did not think that this pandemic will come to our subcontinent and all over the world. But this is the reality now. We are facing this pandemic all over the world, and this pandemic definitely affect our daily life as well as our economy, education, health, and well-being. Everything we are adjusting, we are adopting with this pandemic. So this is the harsh reality
to face and also overcome this pandemic. And we are working in academic institution, so we have to think about how the education should be and education will be uh, during the pandemic, even after the pandemic, because we don't know when the pandemic is going to be end. So we have to think how the education should be in the future as well as now. And also the uh, health issues is very crucial that time, because health and education is connected, and health is very connected with our daily life. So it's very good to discuss about health and education together this session. And you see, the disruption has come in the last quarter of the academic calendar, leading to postponed exam, curtailed syllabi, exploration of possibility of online examination, etc. You know, last one or half, maybe 1.5 months, we started the online session in Dhaka University. And in our school and colleges, most of the school and colleges in the city area and also some remote village, they started a little bit online, and they trying to cope with the situation. But when the pandemic started, 5 6 months ago, that time we were waiting when the pandemic is going to end and we'll go to the classroom, and all the physical presence, student and teacher, we are waiting. But uh, how long we will wait? So we started to deliver our education through online. So this is the reality today. So uh, and it's impact. Of course, it's some positive and negative impact upon the school-going children in a big way, both on their education, mental, and psychosocial, as well as physical health status. Because in the online system, we didn't experience before. So when we teachers, students, as well as guardians, uh, the situation, the new atmosphere, the new experience. So, of course, it has some impact upon us, how to face, how to handle, and how to overcome, and how to cope with the new normal situation. So, this pandemic really adversely affected our daily life, because it's a lockdown. Is it? Is a quite new word today, because we are in house, and we cannot do exercise, outdoor exercise. We can of course do exercise in home, but this is not enough to be to become a good uh, citizen or good man or good health. So now I am going to talk about something about the impact of health and well-being uh, of you see, the COVID-19 outbreak is an unprecedented, global, not local. So that is why it is pandemic. When the uh, uh, disease is uh, globally infected, then it's called the global, and it is called the pandemic. So the COVID-19 coronavirus, novel coronavirus, is of course a pandemic, because it is all over the world. It is we are experiencing the public health crisis. Even yesterday, I was listening one lecture of Harvard University professor, and he was really feeling his experience of USA education system, and the impact is not so good, because in the developed country they are facing problems. So of course, in our reality, our situation, we of course we have to face huge problem of the pandemic. So a danger to social and economic consistency across the globe, because in our economy is not so uh, developed like the developed countries. So economic, the education crisis, the health crisis, etc. And really, we are moving through the problem and crisis. And in line with that, it appears to be a great challenge to
health and well-being. Because previously I was trying to talk about the adverse effect, because now health and education is very connected. We experience through this pandemic. You see, uh, যাদের আমি একটু বাংলায় বলি, যাদের হেলথ ভালো তারা মোর সুইটেবল টু ফেস দ্য প্যান্ডামিক চ্যালেঞ্জ। এবং আপনারা যদি দেখেন যে এই প্যান্ডামিকের মধ্যে আমরা সবচেয়ে প্রায়োরিটি দিচ্ছি এখন হেলথ ইস্যুকে। এর আগে হয়তো আমরা এরকম ভাবে ভাবিনি যে আমরা হয়তো অর্থ করি, কেরিয়ার, আমরা চিন্তা করেছি যে এগুলো মোর ইম্পর্টেন্ট ইন লাইফ। বাট আফটার অ্যান্ড ডিউরিং দ্য প্যান্ডামিক আমরা খেয়াল করছি health is issue in our life, because in Bangladesh, if I share our experience, most of the wealthy or industrialists, they are very much susceptible to the pandemic, because maybe they are suffering with some sugar problem, or they are living in AC room and they don't have time to do exercise. That's why their immunity, they think that their immunity is not very good like the working people. In Bangladesh, most of the people living in the bosti, like some marginal group, they are not suffering so much compared with some wealthy and industrialist people. So that is why we can guess, আমরা বুঝতে পারি আমাদের দেশে যারা রিকশাওয়ালা, যারা খেটে খাওয়া মানুষ, তারা খুব মানে কম্পেয়ার টু যারা আমরা ওয়ার্ক একটা সিটে বসে কাজ করি কিংবা আমাদের ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ, ফিজিক্যাল কোনো ওয়ার্ক নাই, সে ধরনের মানুষ থেকে তারা মোর কনফিডেন্ট, বিকজ দে আর মোর হেলদি, হ্যাঁ, বিকজ অফ ডুইং এক্সারসাইজ। অ্যান্ড গতকালের যে লেকচার আমি খুব এনজয় করেছি, যে কিং ফাহাদ ইউনিভার্সিটি, উনি যথার্থই বলেছেন যে আমাদের আসলে এক্সারসাইজ। এন্ড আমার লেকচার আজকে আমি শেষে কিছু সলিউশনের কথা বলবো, ওনার লেকচারের সাথে কিছু মিলে যাবে। সেক্ষেত্রে আমাদের হেলথ ওয়েলবিং ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর এডুকেশন মানুষকে আসলে কেন এডুকেশন তো আমাদের একটা হ্যাপি লাইফ, সাকসেসফুল লাইফ, প্রতিষ্ঠিত লাইফের জন্যই। সেখানে যদি হেলথ কন্ডিশন খারাপ থাকে কিংবা হেলথ কন্ডিশন রিস্কি অবস্থায় থাকে, তখন আমাদের এডুকেশনও সাকসেসফুল হবে না। And it is sudden health crisis of nearly all countries and communities across the world, not in our subcontinent, but of course in the developed countries, USA, Australia and European countries. আমরা দেখেছি যে ইটালি, স্পেন কিংবা ইউকে, তারা কিভাবে এই প্যান্ডামিক ফেস করছে, তাদেরও চিকিৎসা তারাও আসলে হিমশিম খাচ্ছে কিভাবে এই প্যান্ডামিক তারা ফেস করবে। And this health impact of COVID-19 are huge and devastating, massive impact on individuals' body and mind, overall people's lives and livelihood all over the world. এই প্যান্ডামিক আসলে আমাদের শুধু ডিরেক্টলি এডুকেশন এবং হেলথের উপরেই প্রভাব ফেলছে না, আমাদের ডেইলি লাইফস এন্ড লাইভলিহুড। আমাদের অভিজ্ঞতায় বাংলাদেশে অনেক মানুষের যারা প্রাইভেট সেক্টরে জব করে, তাদের চাকরি অনেকের চলে গেছে, অনেকের বেতন কমে গেছে, বিকজ দে আর নট ডুইং দেয়ার বিজনেস প্রপারলি। সো তারা স্যাক করেছে অনেক চাকরিকে। এখন যে সমস্ত ফ্যামিলির প্যারেন্টসদের চাকরি চলে গেছে কিংবা বেতন কমে গেছে, তাদের ডেফিনেটলি তাদের সন্তানদের কিংবা পরিবারের সদস্যদের লেখাপড়া এবং হেলথে সেটার প্রভাব পড়েছে। তো করোনা ভাইরাস আসলে এমন একটা ঘটনা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, আমি মনে করি যে সারা পৃথিবীকে চেঞ্জ করে দিয়েছে। এবং করোনা আগে এবং করোনার পরের পৃথিবী আসলে ফুল নলচে বদলে যাবে, আমি এটা বিশ্বাস করি। বিকজ আমরা নতুন এক্সপেরিয়েন্স, নতুন রিয়েলিটি আমরা দেখছি, এবং আমাদের এডুকেশন সেক্টরে আমরা কিছু অ্যাডপ্ট করার চেষ্টা করছি। আমি শিওর যে করোনা চলে গেলেও এই ব্যাপারগুলো সবকিছুই ফেলে দিব না, ডেফিনেটলি সেখান থেকে কিছু ভালো জিনিস আমরা আগের যে
ডেইলি যে আমাদের ফিজিক্যাল ক্লাসরুম সেখানেও কিছু আমরা মানে এক্সপেরিয়েন্স গুলো ব্যবহার করব, বিকজ অনলাইন সিস্টেম একবারে বেস্ট সিস্টেম না এবং এটা নর্মাল সিস্টেমের অল্টারনেটিভ না, কিন্তু এখানে কিছু আহ, আমরা আমার পরের স্লাইডগুলোতে আছে কিছু পজিটিভ দিক আছে, সেগুলো আমরা নর্মাল যে প্র্যাকটিস সেটার সাথে শেয়ার করব, তাতে করে আমাদের আরো টিচিং লার্নিংটা আরো এনরিচ হবে। দেন let me see. The natural process of schooling Excuse me, sir. has Sir, please. please বলেন, কিছু বলছেন আমাকে? And হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার বলছি আপনি স্লাইড শো অপশন যান, স্লাইড স্লো অপশন যান, স্লাইড আচ্ছা শো আনসার ফুল স্ক্রিন হয়ে যাবে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে Thank you. এবার থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। Thank you. The natural process of schooling has been hampered and its consequences are visible to us and therefore negative effect on both mental and physical health along with education of course. যেটা আমি আগেই বলছিলাম যে করোনা ভাইরাস আমাদের স্বাস্থ্য, শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য, সাইকোসোশ্যাল সবকিছু এফেক্ট করেছে এবং অবশ্যই এটা এডুকেশনের উপরে একটা প্রভাব বা ইম্প্যাক্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি। And strict isolation measures, the closure of schools and workplace, and loss of income to many families has had and will continue. যেটা আগেই আমি বলার চেষ্টা করছিলাম যে প্রথম দিকে আমরা চিন্তা করেছিলাম হয়তো 1-2 মাস আমাদের স্কুল কলেজ বন্ধ ছিল, যেটা হয়তো কেটে যাবে, আমরা আবার পুরনো উদ্যমে শুরু করব, কিন্তু যখন এটা কন্টিনিউ করছে তখন তো এডুকেশন ক্যানট বি স্টপ, এটা আসলে লং টাইমের জন্য বন্ধ থাকতে পারে না, এবং দ্যাট ইজ হোয়াই আমরা স্টার্ট করেছি অল্টারনেটিভ মোডে, হ্যাঁ অনলাইন মোডে। এবং আজকে যে ওয়েবিনার, এটি আমরা 3 মাস আগে কল্পনা করিনি যে এরকম ইলেকট্রনিক্যালি এত সুন্দরভাবে আমরা পার্টিসিপেট করতে পারি এবং সেখানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড পার্টিসিপেন্ট থাকবে। এটা আমরা হয়তো 6 মাস আগেও কল্পনা করিনি যে কোনো কনফারেন্স এভাবে হতে পারে এত ভালোভাবে। যদি উন্নত বিশ্ব তারা অনেকটাই করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমাদের দেশগুলোতে হয়তো আমরা চালু করিনি, কিন্তু এই প্যান্ডামিকের পরে আমরা এটা দেখেছি যে আসলে এভাবেও সম্ভব অনেকটাই। As a result, the significant negative impact upon health and well-being has been occurred. আমি আসলে যে হেলথের যে নেগেটিভ ইফেক্ট সেটাই প্রথমে আলোচনা করে নিচ্ছি, এরপর আমরা এডুকেশনের কথা বলবো। And the most tangible outcomes of COVID-19 are the ever increasing socio-economic gap between learners, with some of the most helpless children bearing the utmost impact. আমাদের এই থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিগুলোতে ম্যাক্সিমাম, বিশেষ করে বাংলাদেশে, ফার্স্ট জেনারেশন আর সেকেন্ড জেনারেশন লার্নার, তারা দেখা যাচ্ছে তাদের মা বাবা লেখাপড়া জানে না, তারা আর্থিকভাবে দুর্বল, সো তাদের ফ্যামিলিগুলোতে তারা লেখাপড়া করাটা অনেক কঠিন হয়ে যাবে, বিকজ তাদের অনলি আর্নিং মেম্বার্স, তারা আসলে খুব ডিফিকাল্ট তাদের পক্ষে পুরো ফ্যামিলিকে বেয়ার করা। সো তখন আমরা তো ধারণা করছি বাংলাদেশে অ্যারাউন্ড 1 crore, that means 10 million children from school ড্রপ আউট হওয়ার চান্স আছে, বিকজ চাইল্ড লেবার বেড়ে যাবে এবং তাদের যে অপরচুনিটি কস্ট এটা মিটাতে যে অনেক স্টুডেন্টকে ফ্যামিলির ইনকাম জেনারেটিং যে প্রসেস, সেখানে হয়তো তাদেরকে পার্টিসিপেট করতে হবে স্কুল ছেড়ে। সো এটা একটা হিউজ মানে দুশ্চিন্তার ব্যাপার আমাদের জন্য। A large number of school going children are missing out on important school feeding programs. In Bangladesh, I don't know about the India, their continuing school feeding program I heard, but in Bangladesh, first 3-4 months they stop school feeding program, and যারা স্কুল ফিডিং প্রোগ্রামের উপরে দুপুরের খাওয়া কিংবা একবেলা খাওয়া ডিপেন্ড করতো, তাদের যখন এটা বন্ধ হয়ে গেল তখন ফ্যামিলির জন্য অনেক কঠিন হয়ে গেল, সেটা একটা বার্ডেন হিসেবে আসলো। সো হুইচ ডিস্টার্ব দেম being healthy and demotivated to learn. যখন মানুষের পেটে ক্ষুধা থাকে তখন আসলে শেখার ইচ্ছা, সেটা আমি মনে করি অনেকটাই কমে যায়। At the same time, home learning may itself be a source of stress for families and learners as well. যখন সংসারে দুঃখ কষ্ট আসে, খাবার না থাকে, ইকোনমিক ক্রাইসিস,
স্ট্রেস, তখন আসলে লার্নিং এনভায়রনমেন্ট অফকোর্স ব্যাহত হয় আমি মনে করি, এবং সেটা তাদের লার্নিং অ্যাটিটিউড কিংবা লার্নিং মোটিভেশনকে ভেঙে দেয়, এবং তাদের উপর এক্সট্রা প্রেশার আসে, নিউ রেসপন্সিবিলিটিস, ফ্যামিলির ইনকাম করার জন্য, এবং তাদের স্ট্রাগল করতে হয় তাদের লিমিটেড রিসোর্সের কারণে। এবং অনেক মেনি চিলড্রেন আর সাফারিং ফ্রম অ্যাংজাইটি অ্যান্ড রিলেটেড ডিসঅর্ডার ইন দিস প্যান্ডামিক। আমাদের যে অভিজ্ঞতা, বাংলাদেশে অনেক পরিবারের, যাদের পরিবারের ফ্যামিলি মৃত্যুবরণ করেছে করোনা ভাইরাসে কিংবা অন্য ডিজিজে, এর মধ্যে করোনা ভাইরাসের সময় তাদের অবস্থা একবার ভাবুন, যে একটা ফ্যামিলিতে অনেকের মা বাবা কিংবা আত্মীয় স্বজন মারা গেছে, তাদের তো যে অ্যাংজাইটি, তার মধ্যে আসলে এই করোনা ভাইরাস এবং লার্নিং অফকোর্স ব্যাহত হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি। At the same time, a good number of students are living without access or limited access to the internet or other means required benefiting from online learning. আমাদের দেশের যে এক্সপেরিয়েন্স, তাতে ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট আমরা যখন শুরু করলাম, অ্যারাউন্ড 1/3 স্টুডেন্ট তাদের আসলে অনলাইন ডিভাইস নাই, ল্যাপটপ নাই, কিংবা খুব ভালো মানের স্মার্টফোন ইভেন নাই। হ্যাঁ, তারা কি করে অনলাইন ক্লাসে পার্টিসিপেট করবে? হ্যাঁ, অনেকে আছে নেটওয়ার্কের বাইরে থাকে, রিমোট ভিলেজে থাকে, অনেকে গাছে উঠে ক্লাসে পার্টিসিপেট করছে ফর গুড নেটওয়ার্ক, অনেকে রাস্তায় এসে ঘর থেকে বের হয়ে পার্টিসিপেট করছে, তাতে বৃষ্টি হয়েছে আবার সে ঘরে ফিরে যাচ্ছে, সে ডিসকানেক্টেড হয়ে যাচ্ছে কারণ ঘরের মধ্যে নেটওয়ার্ক নাই। সো দে আর ফেসিং হিউজ প্রবলেম participating online classroom. Parents who lack the sufficient education and who have special education needs, they are facing some extra challenge. In our country, in around 10 and more than 10% of children with disabilities. So those have this experience in our context is huge problem, is a great problem. And at the same time, the mental health status, this implication of COVID outbreak are far-reaching. আমরা উন্নত বিশ্বেও দেখেছি যে করোনা ভাইরাসের যে মেন্টাল হেলথের উপরে যে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট পড়ে, সেটা আমরাও দেখেছি আমাদের দেশে। ইভেন আমরা প্রথম কয়েক মাস যখন একদম ঘর থেকে বের হয়নি, তখন আমরা দেখেছি মেন্টাল হেলথের কি শোচনীয় অবস্থা। আমরা কিন্তু অনেকেই স্ট্রেস কিংবা সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি অনেকের মধ্যেই আসছে, এবং অনেকেই সুইসাইড করেছে, বিদেশে করেছে, আমাদের দেশেও কিছু করেছে, বিকজ দেয়ার মেন্টাল হেলথ স্ট্যাটাস দে আর সাফারিং very much. এবং a significant number of school going children find that the pandemic is affecting their mental health, causing stress, worry and anxiety, and they are worried about studies, exam and future education possibilities. অনেক স্টুডেন্ট তারা যখন দেখছে যে তাদের বন্ধুরা অনলাইন ক্লাসে পার্টিসিপেট করছে, বাট তারা পারছে না, তাদের ডিভাইস নাই, নেটওয়ার্ক নাই, সময় দিতে পারছে না, ফ্যামিলিতে ইনকাম করতে হচ্ছে, তাদের মধ্যে একটা হতাশা, ফ্রাস্ট্রেশন কাজ করছে যে তাদের ফিউচার এডুকেশনটা কি হবে। হ্যাঁ, সো আমাদের যে ইনক্লুসিভ এডুকেশনের কথা আমরা যেটা বলি, ইউনিভার্সাল এডুকেশন ফর অল যেটা বলি, সেটি আসলে অনেক ক্ষেত্রে আমি মনে করি ব্যাহত হচ্ছে, বিকজ আমরা 100% স্টুডেন্টকে আমরা আমাদের নেটওয়ার্কের মধ্যে আনতে পারছি না। সো দিস empowered our novel education system. And actually the world is really facing the incomparable challenge during COVID-19 pandemic, and hence the school and society have to play critical role in supporting the health and well-being of learners through organizing more and more school health and well-being programs during and of course after the pandemic. এবং এই সমস্ত হতাশার মধ্যে, এই সমস্ত সমস্যার মধ্যে, স্ট্রেস, এগুলোর মধ্যে আসলে আমাদের স্পেশালি সমাজ এবং বিদ্যালয় বা কলেজ কিংবা ইউনিভার্সিটি, আমাদের যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তাদের আসলে একটা বিগ রোল আছে এটা থেকে মোকাবেলা করার জন্য। আমরা দেখেছি আমাদের অনেক স্টুডেন্ট যাদের ফ্যামিলিতে কেউ মারা গেছে কিংবা কেউ ইভেন করোনা ভাইরাস মোকাবেলা করেছে, তাদের হয়েছে এবং সেরে গেছে, সেই যে ব্যাড এক্সপেরিয়েন্স they faced is really
tough situation for them, so their mental health disrupted. And আমরা যখন প্রথম ক্লাস শুরু করি অনেকের সাথে প্রথম দু একদিন শুধু তাদের এই মোটিভেশন এবং তাদের অ্যাংজাইটি দূর করার জন্য কথাবার্তা বলতে হয়েছে, এবং এই করোনা ভাইরাসের যে হতাশা এটা কবে শেষ হবে এটার এই যে মেন্টাল সাপোর্ট সেটা দিতে হয়েছে তাদেরকে রেডি করার জন্য, বিকজ লার্নিং তো একটা কমপ্লেক্স ইস্যু। আমরা বললাম কথা বললাম, কেউ শুনলো কেউ শিখলো, এটা এত সহজ ব্যাপার না। লার্নিং লার্নার শুড বি রেডি ফর লার্নিং, বিকজ আসলে কেউ কাউকে তো শেখাতে পারে না যে না শেখে। হ্যাঁ, পারসেপশন জিনিসটা আসলে একবারই একটা মানে জটিল জিনিস, সেখানে লার্নার শুড বি রেডি এনাফ টু লার্ন সামথিং। আদারওয়াইজ আমরা শিক্ষক কেন্দ্রিক যে পদ্ধতি আমরা ব্যবহার করি, যে শিক্ষক লেকচার দিল, স্টুডেন্টরা সব শিখে ফেললো এবং জীবনে তাদের ব্যবহার করা শিখলো, নট দ্যাট ইজি। বিকজ তাদের ইচ্ছা থাকতে হবে, তাদের মোটিভেশন থাকতে হবে, তাদের রেডি থাকতে হবে, হ্যাঁ, টু লার্ন। সো এই করোনা ভাইরাসের মধ্যে আমাদের স্কুল এবং সোসাইটির একটা রোল আছে। সিভিল সোসাইটি বলেন এবং সমাজের যারা লেখাপড়া জানি কিংবা যারা ওয়েল অফ, যাদের জ্ঞান বুদ্ধি কিংবা টাকা পয়সার দিক দিয়ে যারা মানে স্বাবলম্বী, তাদের একটা রোল আছে যারা পিছিয়ে পড়া, যারা এফেক্টেড তাদের প্রতি, সো দ্যাট তাদের এডুকেশন এবং হেলথ যেন তারা একটু হলেও আমাদের থেকে সাপোর্ট পায়। Then the pandemic challenge, most of the learners and the teachers are already experiencing physical or mental health issues, already I discussed, and resulting from the extended period of imprisonment, and in some cases somebody has lost family member during the pandemic, already I discussed. And thus the pandemic appears to be a big problem to the state of psychosocial crisis of children and adolescents as well. আমরা আগেই বলেছি বিশেষ করে যারা অ্যাডোলেসেন্ট তাদের তো এমনি ক্রাইসিস পিরিয়ড, তাদের যে তারা যে ক্রান্তিকাল অতিক্রম করে, তাদের ফিজিক্যাল হেলথ এবং মেন্টাল হেলথ যে স্ট্যাটাস, তাদের ক্ষেত্রে এই সমস্ত ক্রাইসিস এক্সট্রা বার্ডেন এবং এক্সট্রা প্রবলেম হিসেবে দেখা দেয়। তো সেই ব্যাপারটা আমাদের খুবই কেয়ারফুলি হ্যান্ডেল করতে হবে, আদারওয়াইজ তাদের মেন্টাল হেলথ আরো ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সাইকোসোশ্যাল হেলথ আরো ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এবং তারা আমরা লার্নিং এর না থেকে তাদের অনেককে হারাবো, অনেকের মিস করব, অনেকেই হয়তো আগের মতো মোটিভেশন নিয়ে আর তারা স্কুল কলেজে পার্টিসিপেট করতে পারবে না যদি আমরা তাদের পাশে না দাঁড়াই, তাদেরকে মোটিভেট না করি, তাদেরকে উৎসাহ উদ্দীপনা সাহস না যোগাই। And this situation extremely impact on their mental health, of course, and its consequence to their well-being as a whole. Anxiety, lack of peer contact, and reduced opportunities for stress regulation, lack of physical movement are main concern of the school-going children. আমরা আসলে নিশ্চয়ই জানি যে স্কুল কলেজে শুধু একাডেমিক লেখাপড়া, শুধু ক্লাসরুম, শুধু পরীক্ষা, শুধু ক্লাস, এটাই তো হয় না। তাদের যে পেয়ার গ্রুপ কন্ট্যাক্ট, তাদের যে সোশ্যাল লাইফ, তাদের যে সোশ্যালাইজেশন ইস্যুস, সেটি কিন্তু অনলাইন কোর্সে কিংবা প্যান্ডামিকের মধ্যে ব্যাহত হচ্ছে চরমভাবে। সো শুধু স্টুডেন্ট আমার খাবার চাহিদা আছে, ধরেন ব্যালেন্স ডায়েট, আমি শুধু কার্বোহাইড্রেট সাপ্লাই দিচ্ছি, তাহলে কি আমার হেলথ ভালো থাকবে? তো আমাদের যে অনলাইন যে মোড, সেখানে আসলে একমুখী টিচিং লার্নিং অনেকটাই সংগঠিত হচ্ছে, যাতে করে স্টুডেন্টদের অনেক ক্ষুধাই আমরা মেটাতে পারছি না, তাদের অনেক ডিমান্ড আমরা মেটাতে পারছি না। হ্যাঁ, এক্ষেত্রে আমরা মনে করি যে তাদের অ্যাংজাইটি আরো বেড়ে যাচ্ছে, তারা বন্ধুদের সাথে মিশতে পারছে না, তারা স্কুলে দৌড়াদৌড়ি করতে পারছে না, তারা নিজের বাসায় একটা হোম এনভায়রনমেন্ট, আমি জানি না এখানেও অনেক কথা আছে, সবার হোম এনভায়রনমেন্ট একরকম না। অনেকের বাংলাদেশের স্কুল গোয়িং চিলড্রেনের পড়ার টেবিলই নাই, থাকার মতো ঘর নাই, ইনফ্রাস্ট্রাকচার নাই, তারা কি করে এর মধ্যে কোপ করবে কম্পেয়ার টু হয়তো অনেক ওয়েল অফ তাদের সুবিধাগুলো আছে। সো স্কুল তাদের জন্য একটা আনন্দের জায়গা ছিল কিংবা কলেজ আনন্দের জায়গা ছিল, সেটা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। এগুলোতে তাদের অ্যাংজাইটি এবং মেন্টাল এন্ড ফিজিক্যাল হেলথ চরমভাবে এফেক্টেড হচ্ছে বলে আমি মনে করি। Another challenge is an increased risk of parental mental illness, economic crisis, and domestic violence. যেটা আগেই বলেছি, আমাদের স্টুডেন্ট গ্রুপ যারা, তাদের মেন্টাল হেলথ আমাদের জন্য কনসার্ন। এট দ্য সেম টাইম দেয়ার প্যারেন্টাল মেন্টাল ইলনেস, যখন একটা বাড়ির মধ্যে অন্য সদস্যদের মন খারাপ থাকে কিংবা গার্ডিয়ান বা প্যারেন্টসদের মন খারাপ থাকে, তাদের ইকোনমিক ক্রাইসিস থাকে এবং
এগুলো আসলে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সেরও সৃষ্টি করে। সেক্ষেত্রে একটা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স যে বাড়িতে রয়েছে সেখানে লার্নিং এনভায়রনমেন্ট কেমন থাকে সেই বিচারের ভার আপনাদের উপরে ছেড়ে দিলাম। আপনারা সব লার্নার, একটা লার্নেড গ্রুপ অফ পার্টিসিপেন্টস। সো আমি মনে করি এই ব্যাপারগুলো সবাই আমার চেয়ে অনেক ভালোই জানেন। সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যে এই কোভিড-19 আমাদের জন্য আসলে একটা স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা দুই ক্ষেত্রেই এটা এভার বার্ডেন হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। বিশেষ করে স্পেশাল নিডস দ্বারা এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজেস মানে এক্সিস্টিং মেন্টাল হেলথ প্রবলেম আমাদের তো অনেকেরই আছে, হয়তো আমাদের সাইকোলজিক্যাল মেন্টাল প্রবলেম হয়তো 10% 20% নর্মাল বলে যারা দাবি করি তাদেরও থাকে। তো তাদের জন্য আরো এক্সট্রা বার্ডেন হচ্ছে, এবং যাদের লো সোশিও ইকোনমিক স্ট্যাটাস থাকে, হ্যাঁ, তাদের পার্টিকুলারলি তাদের চ্যালেঞ্জটা আরো বেশি হিসেবে দেখা দিচ্ছে। আমি হেলথ ইস্যু নিয়ে আসলে আরো অনেক কিছু বলার ছিল, যেহেতু 40-45 মিনিট লেকচার, সেক্ষেত্রে আমি মোটামুটি হেলথ ইস্যু নিয়ে যেগুলো বললাম আপনারা সবাই জানেন, তার মধ্যে আমি শেয়ার করলাম। এবারে আমি কিছু ইম্প্যাক্ট অফ এডুকেশন, এডুকেশন ইম্প্যাক্ট বলছি, যেখানে আমি এডুকেশনের কিছু পজিটিভ দিকও আমি তুলে ধরবো, যেহেতু এটি একটি বাস্তবতা, আমাদেরকে অনলাইন মোডে যেতে হচ্ছে। তো অনলাইনের কিছু সুবিধা এবং কিছু চ্যালেঞ্জ দুইটাই বলবো, এবং সেগুলো ওভারকাম করার জন্য কি করতে হবে, বিশেষ করে আমাদের প্রেক্ষাপটে, আমাদের সাবকন্টিনেন্টাল রিয়েলিটি এন্ড প্রেক্ষাপটে, সেইগুলো আমি আলোচনা করব। যেহেতু আমরা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড করোনা ভাইরাস আউটব্রেক আমরা ফেস করছি, এডুকেশন সেক্টর অবশ্যই সিন এ হিউজ চেঞ্জ জাস্ট অ্যাজ আদার সেক্টর। আমরা আগেই বলেছি আমরা বাধ্য হচ্ছি অনলাইন কিংবা যে অনলাইন টিচিং লার্নিং যে নতুন পদ্ধতিকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করছি, সেটি করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি। আসলে এটি নর্মাল যে সিস্টেম তার বিকল্প নয়, আগেই আমি বলেছি, বাট এটি করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি বিকজ লং টাইম কিংবা অনেক দিনের জন্য আমরা তো এডুকেশন স্টপ রাখতে পারি না, সেক্ষেত্রে আমরা এটা করতে বাধ্য হচ্ছি। চিলড্রেন অ্যাক্রস দ্য গ্লোব আর বিং টিউটরড বাই ই-লার্নিং উইথ ডেইলি ক্লাসেস এন্ড অনলাইন স্কুল প্রোগ্রামস। অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড আমরা খেয়াল করেছি যে বিদেশেও এখন স্কুল গোয়িং চিলড্রেন থেকে শুরু করে কলেজ, ইউনিভার্সিটি, তারা ই লার্নিং শুরু করেছে, এবং তাদের যে সাপোর্ট দেওয়া দরকার, যে স্টুডেন্টদের ডিভাইস নাই কিংবা যাদের নেটওয়ার্ক নেই, তাদের গভর্নমেন্ট থেকে, ইউনিভার্সিটি থেকে সাপোর্ট দিচ্ছে, যেটা আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এখনো আমরা মিস করছি। হয়তো ভবিষ্যতে রাষ্ট্র চিন্তা করছে যে তাদের এই সাপোর্টগুলো নাই, তাদেরকে কি করে এই সাপোর্টগুলো দেওয়া যায় যাতে করে তারাও সবার মতোই পার্টিসিপেট করতে পারে। ঢাকা ইউনিভার্সিটি আমাদের একটা ডিমান্ড দেওয়া হয়েছে যে কত পার্সেন্ট স্টুডেন্টদের যে অনলাইন ক্লাসে অ্যাটেন্ড করার জন্য ডিভাইস নাই কিংবা নেটওয়ার্ক নাই, একটি সার্ভে করা হচ্ছে। হয়তো চিন্তা করছে গভর্নমেন্ট যে তাদেরকে ভবিষ্যতে কি করে সাপোর্ট দেওয়া যায়, বিকজ যদি করোনা ভাইরাস এভাবে লং টাইম, আমি বলেছি আরো 1 বছর 2 বছর চলতেই থাকে, তখন তো আনা যায়, সেটি রাষ্ট্র চিন্তা করবে। সেই প্রেক্ষাপটেই আমরা এটা সার্ভেটা শুরু হয়েছে। And COVID-19 may bring in a significant change in the way educational courses are taught previously. The adoption of the digital platform to instruct teaching may put on significant balance. এবং আমরা শুধু খারাপ দিকই না, আমরা যখন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম কিংবা অনলাইন যে ই লার্নিং শুরু করেছি, তার কিছু পজিটিভ দিকও আছে। বিকজ আপনি বাংলাদেশে কিংবা ইন্ডিয়াতে বসে এখন হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি কিংবা অক্সফোর্ড কিংবা স্ট্যানফোর্ড, এমআইটি, সেই কোর্সগুলোতে অ্যাটেন্ড করতে পারছেন উইথ লো টিউশন ফিজ কম্পেয়ার টু প্রিভিয়াসলি তাদের যে কার্য করা ছিল। সো এটি হয়তো অনেকের জন্যই একটা অপরচুনিটি, বাংলাদেশে বসে আমরা ইউরোপ কিংবা আমেরিকার কোনো ইউনিভার্সিটি অ্যাটেন্ড করব, এবং সার্টিফিকেট কোর্স, ডিপ্লোমা কোর্স, ইভেন মাস্টার্স কোর্স দে আর অফারিং ইন অনলাইন মোড উইথ লো টিউশন ফিজ। সো এটা একটি বড় ব্যাপার। এবং আমাদের দেশে আমরা দেখেছি যে অনলাইন যে টিচিং লার্নিং, এটাকে আমরা যে টিচিং লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস হিসেবে দেখি, টিএলএম আমরা বলি, সেক্ষেত্রেও এটি একটি সাপোর্ট হিসেবে দেখা দিচ্ছে। যে আমরা শুধু পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন শুরু করেছিলাম যেখানে শুধু স্ক্রিন, এখন দেখা যাচ্ছে যে আমরা হোমওয়ার্ক করাতে পারি, আমরা অ্যাসাইনমেন্ট দিতে পারি,
আমরা ইভেন অ্যাসেসমেন্টও করতে পারি এই অনলাইন মোড, আমরা গ্রুপ ওয়ার্ক দিতে পারি। সো এই যে নতুন নতুন আমাদের সফটওয়্যার, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, বিভিন্ন টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট, সেটি আমরা শিক্ষা ক্ষেত্রেও পজিটিভলি কাজে একটা অপরচুনিটি আমাদের সামনে চলে আসছে। হয়তো করোনা ভাইরাস না হলে আমরা এই সুযোগগুলো এত তাড়াতাড়ি এভাবে নিতে পারতাম না। বাট আমি বিশ্বাস করি টেকনোলজি এমনই একটা জিনিস যেটি আমাদের জীবনে আমরা না চাইলেও আসলে চলে আসবে। সেক্ষেত্রে করোনা ভাইরাস হয়তো সেটাকে ত্বরান্বিত করেছে। Then I'm talking about something about this adopting new normal teaching learning approach. আমি এটাকে যেটা নিউ নর্মাল লাইফ, এটাকে আমি বলেছি নিউ নর্মাল টিচিং লার্নিং অ্যাপ্রোচ। American physicist and philosopher Thomas Kuhn described the impact in higher education due to COVID-19, and what he emphasized and what he said, the new normal teaching learning approach is a fundamental change in basic practice and concept as we used to practice earlier. This is the supplement with previously practiced. And what is certain, however, the normal process of instructions are mismatched or unsuited with COVID-19 phenomenon. Therefore, he further argued perhaps the shift to online education may be considered in the existing context. আমি আগেই বলেছি যে আমরা আসলে যেহেতু এই সমস্যা, আমরা বাধ্য হচ্ছি অনলাইন মোডে প্যারাডাইম শিফট করতে, আমরা অনলাইন মোডকে অ্যাকসেপ্ট করতে, অ্যাডপ্ট করতে। এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইডই সেটি শুরু করেছে, নট আমাদের দেশে, এবং ওরা আরো উন্নত দেশ আরো ভালোভাবে শুরু, ইনফ্রাস্ট্রাকচার অনেকটাই বেটার রেডি ছিল, বাট আমাদেরকে ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করতে হচ্ছে। বাট অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড এটা শুরু হয়েছে স্কুল থেকে টারশিয়ারি লেভেল পর্যন্ত, যেটা আমরা সহজেই অবজার্ভ করছি। বাট এটা যদি অনলাইন মোড আমরা পুরোপুরি প্র্যাকটিস করতে চাই এবং কোয়ালিটি এডুকেশন এনশিওর করতে চাই, আমাদের শুধু অনলাইন ক্লাস নিলেই হবে না। এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় আসলে টিচিং লার্নিং। আমাদের পুরো কারিকুলাম প্রসেসটাকেই আমাদের খোল নলছে আমাদের রিভিউ করতে হবে। আদারওয়াইজ আমরা যে পূর্বের যে কারিকুলাম, সেটার যে লার্নিং আউটকাম, সেটার যে টিচিং লার্নিং অ্যাসেসমেন্ট, সেটি মানে বহাল রেখে আমরা আসলে এই নতুন অ্যাপ্রোচকে পুরোপুরি সাকসেসফুল করতে পারবো না। So in that case, the shifting online teaching learning, I mentioned 6 more aspects to be considered for ensuring quality education. At first, existing curriculum আমাদের চেঞ্জ করতে হবে, setting new learning objectives. আমাদের লার্নিং অবজেক্টিভ গুলো যেটা এই ফিজিক্যাল ক্লাসে সম্ভব ছিল, এখন হয়তো সেরকম নাও হতে পারে, হয়তো ভালো হতে পারে, খারাপ হতে পারে, কিংবা মিক্সড একটা মেথড আমরা চিন্তা করতে পারি। সেক্ষেত্রে লার্নিং অবজেক্টিভ সহ কারিকুলাম চেঞ্জ করতে হবে। প্রিপারেশন অফ টিচিং লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস ফর ইমপ্লিমেন্টিং নিউ কারিকুলাম, এবং কারিকুলাম বাস্তবায়ন করতে হলে আমাদের নতুন টিচিং লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস, আগে আমরা যে ক্লাসরুমে যে ম্যাটেরিয়ালস ইউজ করতাম, এখন হয়তো অনলাইন মোডে আমাদের ভার্চুয়ালি যে ম্যাটেরিয়ালস গুলো ইউজ করা যায়, কিভাবে ছবির মাধ্যমে, কিভাবে আমরা অন্য যে টিচিং লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস ইউজ করতে পারি ভার্চুয়ালি, সেই ব্যাপারগুলো আমাদের প্রিপারেশন নিতে হবে। এবং অফকোর্স অ্যাডপ্টিং নিউ প্যাডাগজিক প্রসেস অর অ্যাপ্রোচেস, আমাদের নতুন যে প্যাডাগজিক প্রসেস আছে সেই জিনিসটা আমাদের অ্যাডপ্ট করতে হবে। চেঞ্জিং অফ এক্সিস্টিং ক্লাসরুম অ্যাসেসমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক, এন্ড আমাদের যে সোকল যে রিটেন এক্সাম, ভাইবা ভসি আমরা যে নেই, সেটি বাইরেও আমাদের চিন্তা করতে হবে। যেটি উন্নত বিশ্বে আমরা দেখেছি যে অলরেডি তারা করোনার আগেই হায়ার এডুকেশনে বিশেষ করে তারা প্র্যাকটিস শুরু করেছে। ফরচুনেটলি আমি নরওয়েতে 4 বছর ছিলাম, 2004 থেকে 2008, আমি এমফিল করেছি সেখান থেকে। আমি দেখেছি যে নরওয়েতে সেই সময় এডুকেশন তারা হোম অ্যাসাইনমেন্ট দিত এবং মডিউল বেসড, নট সাবজেক্ট বেসড। এর আপনারা জানেন যে প্রাইমারি এডুকেশন আপনারা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্রাইমারি এডুকেশন সিস্টেম। সেখানে প্রাইমারি স্কুলে আসলে কোনো এক্সাম নাই। নরওয়েতেও আমি দেখেছি প্রাইমারি স্কুলে সোকল যে অ্যানুয়াল এক্সাম সেটি নাই, কিন্তু তাদের অ্যাসেসমেন্ট কি হচ্ছে না? তারা কিন্তু অ্যাসেস করছে। তারা বছরের মিনিমাম 2 বার গার্ডিয়ানদের কাছে স্টুডেন্টদের অ্যাসেসমেন্ট পাঠিয়ে দিচ্ছে যে আপনার সন্তান ম্যাথে দুর্বল, আপনার সন্তান সায়েন্সে ভালো, আপনার সন্তান ইংরেজিতে দুর্বল, আপনার সন্তান সোশ্যাল সায়েন্সে বেটার। সো এরকম
প্রতিটা গার্ডিয়ানই তার সন্তানরা কেমন জানতে পারছে, বাট তাদের কোনো লিখিত এক্সাম সো কল প্রিপারেশন নিয়ে আমরা যে এক্সাম নিই সেটি নাই। কারণ আমাদের দেশে যেটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে এক্সাম কেউ মুখস্থ করে লিখছে, কেউ পারছে না, লিখতে পারছে না, পরীক্ষার পরে আসলে কাইন্ড অফ সেম হয়ে যাচ্ছে, কারণ সবাই ভুলে যাচ্ছে। আমরা আসলে পরীক্ষার্থী তৈরি করছি, নট শিক্ষার্থী, ইন আওয়ার আওয়ার এক্সপেরিয়েন্স, বিশেষ করে স্কুলে। হ্যাঁ, সেখানে ব্যতিক্রম আছে, বাট অনেকেই আমাদের লার্নিং আউটকাম অ্যাচিভ করছে না প্রতিটা লেভেল থেকেই। তো তাহলে আমাদের যে অ্যাসেসমেন্ট সেটি নিয়ে আমাদের আসলে রিথিঙ্ক করার সুযোগ আছে। সেখানে আমি দেখেছি নরওয়েতে আমাদের যখন হোম অ্যাসাইনমেন্ট দিত, আমরা একটা দুইটা বই পড়েই কিন্তু পরীক্ষায় গুড নাম্বারস পাওয়া সম্ভব, বাট হোম বই পড়তে হতো, এটা পড়ে বুঝতে হতো এবং নিজের মতো করে 2000 ওয়ার্ড কিংবা 3000 ওয়ার্ডের একটা এসে লিখতে হতো। সেটি করতে যে আমার 30টা টেক্সট বই করতে হতো। সো আমরা যে হোম অ্যাসাইনমেন্ট এবং অ্যাসেসমেন্ট প্র্যাকটিস ফ্রেমওয়ার্ক, অ্যাসেসমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক, সেটি আমাদের নিয়ে রিথিঙ্ক করার আসলে সুযোগ এসে গেছে। টিচার সাপোর্ট ইন দ্য ক্লাসরুম, আমাদের টিচারদেরও রেডি হতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে অনেকেই হয়তো স্মার্ট এনাফ টু অ্যাডপ্ট দ্য টেকনোলজিক্যাল থিংস, বাট অনেক শিক্ষকই আছে যারা হয়তো, বিশেষ করে যারা ওল্ডার এজ, এটা ন্যাচারালি ওল্ডার এজ পিপল, তারা টেকনোলজিকে অ্যাকসেপ্ট করা একটু তাদের জন্য চ্যালেঞ্জিং হয়। সো ইন দ্যাট কেস টিচার সাপোর্ট প্রোগ্রাম চালু করতে হবে, অনলাইন প্র্যাকটিস কি করে করে, ট্রেনিং, অনলাইন ট্রেনিং, এবং হাউ টু ইউজ টেকনোলজি ফর টিচিং লার্নিং, সেই ব্যাপারটা টিচার সাপোর্ট, কারণ টিচার ইজ দ্য বেস্ট মেথড আমি মনে করি। সেক্ষেত্রে টিচার যদি ভালো না হয়, কি করে আমাদের রেডি হতে হবে, দেন আমাদের চিন্তা করতে হবে। and of course the school, college or university authority and management development, because policy যে ডিসিশন গুলো, যে লিডারশিপ, যে ইনিশিয়েটিভ গুলো, সে অথরিটি যদি সেটা চিন্তা না করে, বাস্তবায়ন না করে, তখন কিন্তু টিচিং লার্নিং চেঞ্জ করা খুব ডিফিকাল্ট। সো এই 6 aspects we have to think to foster the online or new approach successfully or properly. And the technological and infrastructural aspects, এগুলো আমি আগেই বলেছি কিছুটা, যে আমাদেরকে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে যে সবার ল্যাপটপ, স্মার্টফোন or ট্যাব ডিভাইস আছে কিনা। হ্যাঁ, এবং এবং সাথে সাথে চিন্তা করতে হবে তাদের ইন্টারনেট কানেকশন আছে কিনা উইথ প্রপার ব্যান্ডউইথ ফ্যাসিলিটিস। ইন্টারনেট থাকলেও সেটার হাই স্পিড ইন্টারনেট আছে কিনা। আমেরিকার মতো দেশে যা নেটওয়ার্ক আছে, ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক, সেটা স্টুডেন্টদের জন্য স্পেশাল হাই পাওয়ার, হাই নেটওয়ার্ক, হাই লেভেল নেটওয়ার্ক সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে প্রতিষ্ঠান থেকে। হ্যাঁ, তাদেরকে ট্যাব দেওয়া হচ্ছে, ল্যাপটপ দেওয়া হচ্ছে, তারা যাতে করে তারা সহজেই অ্যাটেন্ড করতে পারে। বাট আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে একবার ভাবুন যে আমাদের ইন্টারনেট কি অবস্থা কিরকম গ্রামগঞ্জে, কিংবা ব্যান্ডউইথ, কিংবা ইন্টারনেট যে স্পিড, সেটি দিয়ে আর যাই হোক এমনি কমিউনিকেশন টুকটাক চললেও ক্লাসরুমে টিচিং লার্নিং অনেকটাই চ্যালেঞ্জিং। সো এই ব্যাপারগুলো আমাদের এবং সবার জন্য অ্যাভেলেবেল করতে হবে। হ্যাঁ, আমাদের 50% 60% স্টুডেন্টরা হয়তো এগুলো সহজেই অ্যাভেল করতে পারে, কিন্তু আমাদের রেস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টদের কি অবস্থা সেটিও চিন্তা করতে হবে। কারণ আমরা ইনক্লুসিভ এডুকেশনের কথা বলি, কোয়ালিটি এডুকেশনের কথা বলি, সেক্ষেত্রে আমরা সবাইকেই যদি এর সুবিধার আওতায় না আনতে পারি, তখন কিন্তু আমাদের প্রয়াসটা ব্যর্থ হবে। দেন কোয়ালিটি নেটওয়ার্ক সাপোর্ট আর ফ্যাসিলিটি, আমি আগেই বলেছি, availability of non-stop electric supply facilities. This is another concern in our প্রেক্ষাপট। আমি জানি ইন্ডিয়া হয়তো বেটার একটু হতে পারে আমাদের চেয়ে, বাট আমাদের এখনো গ্রামগঞ্জে ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই, যেমন আমি এখন আপনাদের সাথে ওয়েবিনারে সংযুক্ত আছি, আমার যদি ইলেকট্রিসিটি চলে যায়, আনফরচুনেটলি যে আমি ডিসকানেক্ট হয়ে যাবো, আমি আর পারবো না, বিকজ আমার ইন্টারনেট থাকবে না, আমার আর যোগাযোগ করতে পারবো না। তো ইন দ্যাট কেস সারা দেশে যখন থাউজেন্ডস অফ স্টুডেন্টস পার্টিসিপেট করবে, সেখানে যখন ক্লাস আওয়ার, স্পেশালি ইন ডে টাইম অর দ্য টাইম দে অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস, দ্যাট টাইম আমাদের অবশ্যই নন স্টপ ইলেকট্রিক সাপ্লাই ফ্যাসিলিটিস এনশিওর করতে হবে, আদারওয়াইজ এটি ব্যাঘাত হবে। Now I'm going to talk something about the major challenges. Of course, আমি অলরেডি চ্যালেঞ্জ কিছুটা আলোচনা করেছি, তার মধ্যেও কিছু বুলেট পয়েন্টে আমি বলতে চাই। The good number of students who are not connected online, especially in the context of our subcontinental and some of the African, Latin American and undeveloped countries.
their socio-economic as well as under the other underlying realities. যাদের আফ্রিকার দেশগুলো আছে, কিছু ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো আছে, তাদেরও আমাদের মতোই আসলে ইকোনমিক্যালি তারা অত ডেভেলপ না। সো তাদের প্রেক্ষাপটও আমাদের মতো চিন্তা করতে হবে যে তাদেরও ক্রাইসিস। সো and they are also facing the same problem. So we have to think about all the marginalized group, how they can be able to participate in our teaching learning process properly. Teachers will be required to retain, to address and handle a class which will no longer be visible to them. আমি আগেই বলি টিচারদের রেডি হতে হবে, তাদেরকে ট্রেনিং দিতে হবে, তাদেরকে মোটিভেট করতে হবে, তাদেরকে প্রস্তুত করতে হবে। আদারওয়াইজ আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টাই হয়তো পুরোপুরি সফল না হতে পারে। A teacher's role in class must be supportive and guiding as opposed to leading a class in the current format. আমরা পূর্বে যেটা দেখেছি যে টিচার্স অথরিটেটিভ, টিচার সেন্টার্ড ক্লাসরুম ম্যানেজমেন্ট ইস্যু, এটা আমরা খেয়াল করেছি। বাংলাদেশে একটি জানি না, এটি একটি ফেসবুক ভাইরাল হয়েছে। একজন টিচার অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছে, একজন স্টুডেন্ট তাকে বিভিন্নভাবে মানে নেগেটিভ ওয়ার্ড, সে কোথায় বসে আছে দূরে, তাকে ডিস্টার্ব করছে। সেই টিচার কোনোভাবেই তাকে কন্ট্রোল করতে পারছে না যে তুমি ক্লাস অ্যাটেন্ড করো, এবং সে শুধু নিজেই মানে ডিস্টার্ব করছে না, সবাইকেই, পুরো সিস্টেমটাকেই ইয়ে করছে। সো তাকে তো টিচার কোনোভাবেই কন্ট্রোল করতে পারছে না। তখন কিন্তু টিচার রেগে যাচ্ছে, আলটিমেটলি এটা ব্যাহত হচ্ছে। বাট টিচার যদি ভালোবাসা দিয়ে সাপোর্টিভ এবং গাইডিং অ্যাটিটিউড, যেটা আমরা বলি স্টুডেন্ট সেন্টার্ড অ্যাপ্রোচ, স্টুডেন্ট লার্নার শুড বি, আমাদের যে সিস্টেম সেখানে আসলে টিচার নর্মাল সিস্টেম, টিচার ইজ মোর অ্যাক্টিভ এন্ড টিচার স্টুডেন্ট আর মেয়ার প্যাসিভ। আমরা জানি যে ব্রাজিলিয়ান একজন এডুকেশনিস্ট, আপনারা অবশ্যই সবাই জানেন যে পাওলো ফ্রেরি, ওনার একটা ব্যাংকিং কনসেপ্ট অফ এডুকেশন আছে। হ্যাঁ, উনি বলেছে যে ডেভেলপিং এবং আন্ডার ডেভেলপ কান্ট্রিগুলোতে আমরা ব্যাংকে যেরকম টাকা গচ্ছিত রাখি এবং সময় হলে চেক কেটে তুলে নিই, আমাদের যে সেরকমই আমরা ক্লাসে শিক্ষকরা লেকচার দিই, নলেজটা ডিপোজিট করি স্টুডেন্টদের, আবার পরীক্ষার সময় সেটি চেক কেটে তুলে নেওয়ার মতো নিন। সো আমাদের এই সিস্টেম যেটা, সেটি মোস্টলি স্টুডেন্টস অপোজিট অফ স্টুডেন্ট সেন্টার ইজ টোটালি টিচার সেন্টার। তো আমাদের এই অনলাইন মোডে অবশ্যই এটি খেয়াল করতে হবে যেন এটা মোর টিচার সেন্টার না হয়ে যায়। এটি টিচারদের সাপোর্টিভ এবং গাইডিং একটা অ্যাটিটিউড বজায় রাখতে হবে। আদারওয়াইজ, এবং অফকোর্স এডুকেশন ইনস্টিটিউশন তাদেরকেও এই নিউ নর্মাল প্রসেসের সাথে অ্যাডপ্ট করতে হবে। সাম অফ দিস শিফট টু এনশিওর এ টেক্সট বুক নলেজ ডেলিভারি and assessment as well, because শুধু টেক্সট বুক, শুধু পরীক্ষা কেন্দ্রিক যে সিস্টেম আমরা চালাই, তার বাইরেও আমাদের চিন্তা করতে হবে যে আমি যেটি ফিনল্যান্ডের এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলেছি, তাদের 6 বছরের লেখাপড়াই শুরু হয় না, প্রথম 6 বছর তারা খেলে, তারা আনন্দে থাকে। জাপানে প্রথমে হয়তো যারা যাদের আমরা যেটা বলি লিটারেসি, নিউমারেসি কিংবা যে অক্ষর জ্ঞান, এগুলো তারা না করে তাদেরকে মোরাল শেখায়, দেন তারা আফটার 6 ইয়ার তারা ফর্মালি তারা পার্টিসিপেট করে স্কুলে। এবং ফিনল্যান্ডে কোনো পরীক্ষা নাই, কিন্তু পিসাতে যখন ওয়ার্ল্ড রেটিং হয় তাদের অ্যাসেস ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সেরা হয়, অথচ তারা রিটেন এক্সাম এরকম প্রাইমারিতে দেয় না। বাট তাদের লার্নিংটা অনেক বেটার হয়, বিকজ সেখানে স্টুডেন্ট সেন্টার্ড লার্নিং প্রসেস তারা মেনটেন করে। So the paradigm shift operates more differently for the section of students occupying the difference of socio-economic status. And of course, facing economic crisis, many parents refuse to allow their children to avail themselves the benefit of such program, since this program require internet service. আমরা যখন বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলে করোনার আগেও যখন বিভিন্ন রিসার্চের কাজে গেছি, আমরা দেখতে পেয়েছি পরীক্ষা চলছে, স্টুডেন্ট পরীক্ষার হলে নাই। তখন আমরা যে একটা কেস হিসেবে আমরা তার স্টুডেন্টের বাড়িতে গিয়ে দেখেছি যে স্টুডেন্টের মা কোথায় ঘুটো কুড়াতে গেছে, খড়ি কুড়াতে, স্টুডেন্ট গেছে মাছ ধরতে, তারা ভুলেই গেছে আজকে পরীক্ষা, কিংবা তাদেরকে ঠিক যে রিয়েলিটি সেটি মোকাবেলা করার জন্য হয়তো তাকে যেতে হয়েছে। তো এই করোনার মধ্যে এই সমস্যাগুলো আরো প্রকটভাবে দেখা যাচ্ছে। অনেক প্যারেন্টস তাদের স্টুডেন্টকে
যেহেতু তাদের ইকোনমিক ক্রাইসিস আছে, তাদের ইনকাম কে যুক্ত করতে হবে, সেক্ষেত্রে তারা অনেকেই এই সিস্টেমে আসতে চাইবে না। সো তাদেরকে মোটিভেট করা কিংবা ইকোনমিক সাপোর্ট, মেন্টাল সাপোর্ট দিয়ে তৈরি করা। সো এখানে প্যারেন্টিং একটি অ্যানাদার ইস্যু টু রেজ। আমরা যেটা জানি যে ওয়েস্টার্ন টিচিং লার্নিং তাদের আগে থেকেই তারা অনেকটা রেডি ছিল, তাদের অনলাইন কিংবা টেকনোলজি তারা অলরেডি তারা মেল করেছিল, তারা অলরেডি একটা ব্লেন্ডিং সিস্টেম চালু করেছিল করোনার আগেও। সো তারা খুব সহজেই অনলাইন কিংবা নিউ অ্যাপ্রোচটাকে অ্যাকসেপ্ট করে সাকসেসফুলি রান করছে। আর আমাদের প্রেক্ষাপটে আমরা সমস্যা ফেস করছি, আমাদের কারিকুলাম, আমাদের নর্মাল সিস্টেম, আমাদের মাইন্ডসেট, আমাদের সোশ্যাল যে মাইন্ডসেট, ইন্ডিভিজুয়াল মাইন্ডসেট, এগুলো সবকিছুই আমাদের আসলে রিথিঙ্ক করতে হচ্ছে এটাকে অ্যাকসেপ্ট করার জন্য, নতুন মেথডকে আমরা সঠিকভাবে গ্রহণ করার জন্য। Then the explaining to students of the immediacy of attending online class has itself posed several challenges. আমাদের স্টুডেন্টরা যখন অনলাইন ক্লাসে অ্যাটেন্ড করছে, আমাদের দেশের স্টুডেন্টরা অনেকেই ফিজিক্যাল ক্লাসে অ্যাটেন্ড করে না, আমরা তাদেরকে বলি অনলাইন ক্লাসে অ্যাটেন্ড করছে। তাদের আসলে অনেক সচেতন, তাদের অভিভাবকদের অনেক সচেতন হলেই এটি সম্ভব সবাই অ্যাটেন্ড করে। আদারওয়াইজ তারা তো ফাঁকি দিতে চাইলে, আমাদের যে প্রেক্ষাপট আমরা সবাই বুঝি, স্টুডেন্টরা বাড়ি থেকে স্কুলে গেছে, স্কুলে না যে ঘুরে টুরে আবার চলে আসে। তো অনলাইন ক্লাসে তো আসলে পুরোটাই তাদের সচেতনতার বিষয়। তো আমাদের সমাজে সেই সচেতনতার লেভেল কেমন সেটি বিবেচনা করতে হবে। সো এটিও একটা কাইন্ড অফ চ্যালেঞ্জ। এছাড়া মেনি স্টুডেন্ট আর স্টিল এক্সপেক্টেড টু অ্যাটেন্ড লেকচার্স, ল্যাবরেটরিজ এন্ড সেমিনার অ্যাজ বিফোর। স্টুডেন্টই আছে আসলে অনলাইনে তারা এনজয় করে না। ইভেন অনলাইনে তো ল্যাবরেটরি ওয়ার্ক করা সম্ভব না, হাতে কলমে যেগুলো কাজ করা হয় সেমিনারসে কিংবা লেকচারসে, অনেক স্টুডেন্টই আছে যারা আসলে ফিজিক্যালি অ্যাটেন্ড করতে চায়। তো তাদের যে অনলাইন মোডে যাওয়ার জন্য যে মেন্টালিটি, একটু সময় লাগবে এটা চেঞ্জ করা, কিংবা ল্যাবরেটরি ওয়ার্ক কিংবা যেখানে টিচারের সরাসরি গাইডিং দরকার, সেটি অনলাইনে অনেক ক্ষেত্রেই চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। এবং টিচার ভেরি অফেন দে ফেস উইথ এ প্রবলেম অফ হ্যাভিং কমপ্লিট কন্ট্রোল ওভার। আমি আগেই বলেছি যে একটা ক্লাসে টিচার যেভাবে কন্ট্রোল করতে পারে কিংবা স্টুডেন্টদের ইনভলভ করতে পারে, সেটা অনলাইনে অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব না হতে পারে। এবং ওভারঅল আমি যেটা বললাম, মাইন্ডসেট অ্যান্ড অ্যাটিটিউড অ্যান্ড মোটিভেশন সব ক্ষেত্রে একটা চ্যালেঞ্জ অনলাইন ভার্সনে। এবং ফাইনালি such circumstances the patience of teachers and learners, এবং এগুলো করতে যে আমাদের ধৈর্যচ্যুতি যেন না ঘটে। আমরা অনেক ক্ষেত্রেই আমরা ধৈর্যচ্যুতি হয় স্টুডেন্টদের এবং লার্নার্সদেরও, হ্যাঁ, সেটাও আমাদের একটু প্র্যাকটিস করতে হবে। হ্যাঁ, যে আমরা এই সমস্ত সমস্যা, এই সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে যে আমরা যেন আমাদের ধৈর্যটা ধরে রাখতে পারি, সেটিও আমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে। এবং অ্যাডজাস্ট করতে হবে কি করে এই ফাস্টার টিচিং প্রসেসের সাথে আমরা নিজেদেরকে যুক্ত রাখতে পারি, বোথ টিচার, স্টুডেন্ট, অভিভাবক, এভরিবডি। অ্যান্ড টিচার্স নিড টু এক্সপ্লোর বেটার অর এফিসিয়েন্ট টিচিং প্র্যাকটিস। এবং টিচারদের আরো নতুন করে অনলাইন ভার্সনে ইয়ে করার জন্য, এফিসিয়েন্টলি টিচিং প্র্যাকটিস করার জন্য তাদেরকেও তৈরি হতে হবে, আদারওয়াইজ এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ হবে। And now I'm going to discuss something about how to overcome. And firstly, I'm going to talk about in case of facing the pedagogical challenge. আমি আগেই pedagogical challenge এবং health challenge উল্লেখ করেছি। তো শুরুতে আমি pedagogical যে চ্যালেঞ্জগুলোর কথা বললাম সেটি দূর করার জন্য আমার কিছু নিজস্ব মতামত এখানে শেয়ার করছি আপনাদের সাথে। শুরুতে আমি যেটা বলতে চাই, mobilize all major telecom service providers to boost internet connectivity service for online education, especially for the underserved region. আমাদের যে সমস্ত এলাকায় আমাদের কানেক্টিভিটির সমস্যা আছে, যেখানে স্পিডের সমস্যা আছে, ইন্টারনেট স্পিড, সেক্ষেত্রে আমরা টেলিকম যে সার্ভিস প্রোভাইডার আছে তাদের সাথে আমরা হয়তো গভর্নমেন্ট লেভেলে কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক লেভেলে আলোচনা করে সারা দেশে যেন এই সুযোগটা আরো জোরদার করা যায় সে ব্যাপারে মোবিলাইজ করতে হবে। and upgrade the bandwidth of major online education service platform. আমাদের স্পিড যেটা ব্যান্ডউইথ সেটি আমাদের আপগ্রেড করতে হবে ডেফিনেটলি। মোবিলাইজ স্টুডেন্টস এন্ড গার্ডিয়ানস ফর দ্য প্রভিশন অফ অনলাইন কোর্সেস এন্ড রিসোর্সেস। গার্ডিয়ানদের অবশ্যই
অনলাইন কোর্স, রিসোর্সেস, সুযোগ সুবিধাগুলো সেগুলো আমাদের মোবিলাইজ করতে হবে, যাতে তারা মোটিভেটেড হয়, তারা যেন এটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারে। যারা যে সমস্ত গার্ডিয়ান আমি আগেই বলেছি অনেকেই এটাকে পার্টিসিপেট করতে হয়তো একটু গড়িমসি করছে কিংবা রাজি হচ্ছে না, তাদেরকে আমরা এই অনলাইন সুযোগ সুবিধা এগুলোর প্রতি তাদেরকে মোবিলাইজ করতে হবে। এবং অফকোর্স আমাদের সেই অ্যাডপ্ট ফ্লেক্সিবল অ্যান্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মেথোডোলজি টু ফ্যাসিলিটেট লার্নিং। আমাদের অ্যাডপ্ট করার মেন্টালিটি রাখতে হবে যে এখন আমার স্কুলে যাওয়ার সময়টা নষ্ট হচ্ছে না, আমার আমেরিকায় যে অ্যাটেন্ড করার সময়টা নষ্ট হচ্ছে না, আমরা নিজের বাসায় বসে আমার হোম এনভায়রনমেন্টে বসে সো এই যে অ্যাডপ্ট করার যে করতে হবে appropriate modes of delivery based on local e-readiness, including TV or mobile or mass media. আমাদেরকে শুধু ল্যাপটপ, স্মার্টফোন এগুলোতেই সীমাবদ্ধ না থেকে আমাদের যদি ইলেকট্রনিক যে মিডিয়াগুলো আছে, টিভি, মোবাইল অ্যাপস অর আমাদের অ্যাভেলেবল করতে পারি এবং তারা চুজ করতে পারে যে একজনের স্মার্টফোন নাই, একজনের ল্যাপটপ নাই, সে তার টিভি আছে সেটাতে দেখতে পারে, কিংবা মোবাইল অ্যাপ কিংবা আদার ইলেকট্রনিক ভার্সন আমরা চিন্তা করতে পারি যেটা ভেরি ইজিলি অ্যাভেলেবল করতে পারি। সেই ব্যাপারগুলো আমরা চিন্তা করলে আমরা হয়তো প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারবো। এবং টিচার্সদের অবশ্যই আগেই আমি বলেছি প্রপার ট্রেনিং দিতে হবে, গাইডেন্স টু টিচিং মেথোডোলজি ইনক্লুডিং টু লাইভ স্ট্রিমিং অফ অনলাইন টিউটোরিয়ালস। আমাদের অনেক টিচারই আছে যে অনলাইন টিউটোরিয়ালস এর জন্য যে সাফিসিয়েন্ট নলেজ অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স নাই, তাদেরকে প্রোভাইড করতে হবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে। হ্যাঁ, আদারওয়াইজ তারা রেডি হতে পারবে না। এবং অনলাইন যে লার্নিং আওয়ার্স, এটা অনেক ক্ষেত্রেই আমরা সেট করতে পারছি না যে প্রাইমারির জন্য কয় ঘন্টা ক্লাস হবে, হায়ার এডুকেশনের জন্য কয় ঘন্টা। সো এই জিনিসগুলো কারিকুলামে স্পষ্ট করে বলতে হবে যে কোন গ্রেডের জন্য, কোন স্তরের জন্য আমরা কত সময়ের ক্লাস। কারণ আমাদের আসলে লার্নিং যে প্রপার মানে আইডিয়াল লার্নিং যে মোড কিংবা লার্নিং শেখার জন্য যে মানসিক যে প্রিপারেশন সেটি বিবেচনা আনতে হবে। আদারওয়াইজ আমি যদি 4 ঘন্টার ক্লাস বাচ্চাদের শুরু করি, বাচ্চারা ধৈর্যচ্যুতি হবে এবং শিখতে পারবে না। সো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে গ্রেড অনুযায়ী আমাদের লার্নিং আওয়ার সেট করতে হবে। Strengthen online security through collaboration with the telecom sector and online platform service providers. আমাদের যারা অনলাইন সার্ভিস প্রোভাইডার আছে তাদের সাথে আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক কোলাবোরেশন, শেয়ারিং, সাপোর্ট, এমওইউ আমরা করতে পারি, যাতে করে তারা এই ব্যাপারগুলোকে সহজেই সাপোর্ট দিতে পারে এবং অভিভাবকদের কস্ট নিয়ে কিংবা ইকোনমিক ব্যাপার নিয়ে তাদের যেন ভাবতে না হয়। And provide psychosocial support to the student if needed. আমি আগেই বলেছি যে অনেক স্টুডেন্টই আছে যাদের সাইকোলজিক্যাল এন্ড মেন্টাল সাপোর্ট লাগবে, তাদেরকে আমাদের করতে হবে। আদারওয়াইজ তারা যদি রেডি না হয় শেখার জন্য, তাদের এই পুরো প্রচেষ্টাটাই আমাদের ব্যর্থ হবে। And finally, 1 week before the official start of online teaching, the preliminary plan and the platform adopted all courses should all summarized and reviewed. আমি যেমন আমার এই ওয়েবিনার করার আগেই এই 5 মিনিট আগেই আমি সব সেট করে নিলাম, সবকিছু ঠিকঠাক আছে। তো এই আমাদের অনলাইন যাই করি আমাদের আসলে মানে ফাইনালি শুরু করার আগেই আমাদের প্রিপারেশন ঠিক মতো নিতে হবে, যাতে করে আমাদের টিচিং লার্নিং চলাকালীন সময় প্রবলেম না হয় কিংবা কোনো প্রতিষ্ঠান মানে ওয়েল প্রিপেয়ার্ড হয়ে শুরু করতে পারে। And now how to overcome in case of facing the health and well-being challenge. আমরা আগেই বলেছি যে আমাদের হেলথ এবং ওয়েলবিং হিউজ একটা ক্রাইসিস আমাদের ফেস করছি। তার মধ্যে আমরা গতকালের যে আমাদের কিং ফাহাদ ইউনিভার্সিটির প্রফেসর উনি যেটা আলোচনা করলো, আমি মনে করি সেই আলোচনাটাই আমার এটা সংক্ষিপ্ত রূপ, এবং উনি ডিটেলস বলেছে। যারা পার্টিসিপেট করেছিলেন তারা নিশ্চয়ই উপকৃত হয়েছেন, আমি নিজেও উপকৃত হয়েছি। হ্যাঁ, সেখানে আমাদের প্রমোট ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ অর ইয়োগা ইন হোম এন্ড সোসাইটি আমাদেরকে প্রমোট করতে হবে, যেটা খুব নাইসলি ইন্ডিয়া করছে। আমরাও বাংলাদেশে পার্টিসিপেট করি যে ইন্টারন্যাশনাল ইয়োগা ডে ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি যত জানি ইন্ডিয়ার অনেক প্রতিষ্ঠানে ইয়োগা কম্পালসারি ইন দ্য প্রাইমারি এডুকেশন।
সো দিস ইজ ভেরি গুড ইনিশিয়েটিভ। হ্যাঁ, ইয়োগা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এখন একটা খুব ভালো একটা উদ্যোগ হিসেবে দেখা দিচ্ছে। কারণ ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ আমরা জানি, ফিজিক্যাল যদি আমি ফিট না থাকি, আমার শরীর ভালো না থাকে, আমার মন ভালো থাকবে না, আমি উইক থাকবো, আমার শেখার আগ্রহ অনেক কমে যাবে। প্লাস আমরা করোনা ভাইরাসের সময় দেখেছি যে আমাদের হেলথ ঠিক রাখতে হলে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ। গতকালে উনি বলেছে 30 মিনিট এক্সারসাইজ করলে করোনা ভাইরাস মোকাবেলা করার সক্ষমতা অনেকটা বৃদ্ধি পায়, টি সেল বৃদ্ধি পায়। সো টি সেল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা যে ভাইরাসের যে কি বলে ওটাকে টিকার কথা চিন্তা করছি, সো টিকা অনেক ক্ষেত্রে ফ্লু ভাইরাসের 1-2 বছর হয়তো প্রোটেকশন দেবে, কিন্তু টি সেল আপনি যদি শরীরের মধ্যে তৈরি করতে পারেন সেটি আজীবন আপনাদের প্রোটেকশন দেবে। আমাদের বাংলাদেশের এক্সপিরিয়েন্সে আমরা অনেকটাই আমরা চিন্তা করছি যে কেন বাংলাদেশ খুব বেশি এফেক্টেড কিংবা মৃত্যু রেট অনেক কম, বিকজ এই করোনা টাইপের অনেক অনেক ভাইরাস আমরা সচরাচর ফেস করি। সো এই একই প্রজাতির সমগোত্রীয় ভাইরাস যখন আমরা ফেস করি, করোনা ভাইরাসদের একই ফ্যামিলি একই গোত্রের, তখন ওই টি সেল আমাদের অনেকের শরীরের মধ্যেই তৈরি হয়েছে, যেটা মানে বেটার দেন ভ্যাকসিন সামটাইমস। সো দি টি সেল ফাইটিং টু প্রোটেক্ট করোনা ভাইরাস। এবং এই ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ টি সেল তৈরি করতে সহযোগিতা করে, যেটি গতকাল স্যার বলেছেন, আমি খুবই একমত। এবং এই ইয়োগা ইজ ভেরি গুড প্র্যাকটিস। তো আমাদের এটা প্রমোট করতে হবে, আমাদের যদি হেলথ এবং ওয়েলবিং কে মোকাবেলা করতে হবে ভালোভাবে। আমি জানি না আমার কয় মিনিট বাকি আছে, আমার হয়তো তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে, টাইমলি শেষ করতে পারবো কিনা জানি না। স্যার টাইম পেরিয়ে গেছে, আপনি 5 মিনিটস আমি শেষ করি, 5 মিনিটস 10 মিনিটস। ঠিক আছে। দেন আমাদের মেক পপুলার ফিজিক্যাল এডুকেশন টু অল দ্য এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন। আমাদের সোসাইটিতে প্রমোট করতে হবে আমাদের ফিজিক্যাল এডুকেশন, যেটি আমাদের দেশে এখনো অতটা চালু হয়নি। আমি দেখেছি ইন্ডিয়াতে চালু হয়েছে, আমি শান্তিনিকেতনে দেখেছি যে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে ফিজিক্যাল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টটা পুরানো এবং সেটা অনেক রিচ এবং ভাবেই প্রতিষ্ঠান হয়েছে। আগে এখন আমরা এগুলো এখন আমাদের আমরা দেখি লিডারশিপ ম্যানেজমেন্ট ফুড ফুড আমাদের এই জিনিসগুলো সোশ্যাল হেলথ নেই তো হেলথকে সুন্দর রাখতে পারবো। এন্ড অলওয়েজ লার্ন নিউ থিং ফর মেন্টাল হেলথ এন্ড ওয়েলবিং। আমাদের সবসময় নতুন নতুন কিছু শেখার চেষ্টা করতে হবে, যাতে করে যে আমরা আমরা আমাদের মেন্টাল হেলথকে আমরা গ্রিন রাখতে পারি, মেন্টাল হেলথকে আমরা রাখতে পারি। এন্ড অফকোর্স আমাদেরকে একটা 6-7 ঘন্টা একটা গুড সাউন্ড স্লিপ আমরা চিন্তা করতে হবে। আমরা যদি ভালো ঘুমাই আমাদের ইমিউনিটি বাড়বে, এবং ইমিউনিটি বাড়লে আমরা হেলথকে ভালো রাখতে পারবো। হেলথ ভালো থাকলে আমাদের করোনা ভাইরাস মোকাবেলা থেকে শুরু করে আমাদের জীবনে আমি যে কাজই করব আমি প্রপারলি ফেস করতে পারবো চ্যালেঞ্জকে, এবং আমি সাকসেসফুল হতে পারবো। সো আমার এখানে গুড হেলথ এবং এর সাথে গুড সাউন্ড স্লিপ আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট। দেন সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস বিল্ডিং প্রোগ্রাম, সোশ্যালাইজেশন ইন সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং। আমাদের যে আমরা বলছি সোশ্যাল ডিস্টেন্স, বাট এই সোশ্যাল ডিস্টেন্স আসলে ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স। আমি মনে করি এই ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সের মধ্যে আমাদের সোশ্যালাইজেশনকে অব্যাহত রাখতে হবে থ্রু অনলাইন প্ল্যাটফর্ম অর সামহাউ। সো যাতে করে আমাদের যে সোশ্যালাইজেশন, যে আমাদের মেন্টালিটি, আমরা যেন সেলফিশ না হয়ে যাই। আমরা নিজের ফ্যামিলি মেম্বারকে ফেলে চলে যাচ্ছি করোনার কারণে, আমরা অ্যাটাক করছি, এই জিনিসগুলো আমাদের এন্টি সোশ্যাল। আমি মনে করি যে সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস বিল্ডিং আমাদেরকে আরো জোরদার করতে হবে।
এবং অ্যাডপ্টিং উইথ নিউ নর্মাল লাইফ এজ এ কারেন্ট রিয়েলিটি ইন অল অ্যাসপেক্টস। আমাদের যে নতুন বাস্তবতা আমরা অনেকেই মেনে নিতে পারি নাই, যে এখন এই জীবনে ঘরে থাকতে হবে, মাস্ক পরতে হবে, সেই ব্যাপারগুলো অনেকেই আমরা হয়তো মেনে নিতে পারিনি, অ্যাডপ্ট করতে পারিনি প্রপারলি। তো আমাদেরকে এই নিউ নর্মাল লাইফ এটাকে একটা রিয়েলিটি হিসেবে অ্যাডপ্ট করতে হবে, অ্যাকসেপ্ট করতে হবে, আদারওয়াইজ আমাদের প্রবলেম হবে। Enhance counseling program in every educational institution during and after pandemic, as many students are traumatized or nervous about the pandemic and they really support. আমি আগেই বলেছি অনেক স্টুডেন্ট যাদের ফ্যামিলিতে করোনা হয়েছিল কিংবা মারা গেছে তারা কিন্তু ট্রমাটাইজড। তো এই প্যান্ডামিকের সময়, ইভেন এই প্যান্ডামিক শেষ হলেও তাদের এই ট্রমাটা দূর করার জন্য আমাদের প্রতিটা স্কুলে, প্রতিটা কলেজে কাউন্সিলিং প্রোগ্রামকে আরো জোরদার করতে হবে। তাহলে আমরা হয়তো তাদেরকে আবার নর্মাল লাইফে ফেরত আনতে পারবো। এন্ড অফকোর্স ইকোনমিক সাপোর্ট যাদের প্রয়োজন সেই সাপোর্টটাও তাদেরকে দিতে হবে, আদারওয়াইজ সাপোর্ট ছাড়া। Dr. Biswas, please conclude that. Last minute. Yes. Flexible and supporting attitude towards the student. আমি স্টুডেন্টদের প্রতি যে ফ্লেক্সিবল অ্যাটিটিউড সেটিও আমাদের তৈরি করতে হবে। And this is the last slide, the concluding remarks. Emphasize health and nutrition education to the education policy as well as curriculum, of course, during and after COVID pandemic. আমি শুনেছি গতকাল ইন্ডিয়াতে নতুন এডুকেশন পলিসি হয়েছে, আমি জানি না, আমি শুধু দেখেছি ক্লাস 6 থেকে তাদেরকে কারিগরি আর বৃত্তিমূলক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে, এবং অফকোর্স হেলথ এন্ড নিউট্রিশন এডুকেশন বেটার করার কথাও নিশ্চয়ই বলেছে, কিংবা আমাদের এখানেও আমরা বলছি যে নিউট্রিশন হেলথ এডুকেশনকে আমরা কারিকুলামে দিয়ে করতে হবে। আমার লাস্ট যে বক্তব্য সেটি আমি শুধু সংক্ষেপে বলি যে 60-এর দশকে আমরা যখন স্কুলিংকে, শিক্ষাকে বিস্তার করতে চেয়েছি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, তখন আমরা গুরুত্ব দিয়েছি এমফেসাইজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার এন্ড স্কুল বিল্ডিংকে, যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জোরদার করার জন্য। যদিও রবীন্দ্রনাথ তখন গাছতলায় করেছিল, কিন্তু আমরা 60-এর দশকে স্কুল বিল্ডিং, ইনফ্রাস্ট্রাকচার গুরুত্ব দিয়েছি। দেন 80-এর দশকে আমরা বলেছি যে আমাদের স্কুল বিল্ডিং আছে, এখন কারিকুলামের দিকে মনোযোগ দিয়েছি। বাট 21st সেঞ্চুরিতে যখন আমাদের উই হ্যাভ গুড স্কুল বিল্ডিং, ইনফ্রাস্ট্রাকচার এন্ড গুড কারিকুলাম, অর্গানাইজড কারিকুলাম, বাট still lacking in quality education. What is the problem? What is the main reason? So in my view, we should concentrate on health and well-being, so it may be the solution. Thank you very much. I'm sorry একটু সময় নেওয়ার জন্য। আমি ভেরি গ্রেটফুল আপনারা ধৈর্য সহকারে আমার শুনেছেন। সবাইকে ধন্যবাদ।